Hello, my forum. All of everything had finished by Christ. However, when Jesus Christ, not the corner of me, stayed and shaking me, deceived circumstances. Now be Christ came to the world, but this is also finished Christ. Then I desire to be chance of this problem, these crises, like coronavirus was our opportunity. So have to enjoy Christ, and with Emmanuel, one is with the perfect love. Thank you. Bye. Okay, today message is yes, we have to pray. No matter what happened, at the very moment, I should enjoy the God. I should enjoy Jesus Christ. With the breathing, I just pray. So no matter what stress or challenge come to me, I don't fall into it. I pray and ask Jesus Christ, only Jesus Christ, to do everything for me, so I can enjoy the real blessing from God. Then we even for to my job work also, I have a challenge as the manager. There are a lot of things that I need to approve, like not approve, prove myself to be proper or competent managers. You must increase the sales, and you must handle the workers well, all sort of things. So when I face all the difficulties or things that I need to do it, today message, I don't need to think myself. I need to pray. Then God will give me the right thoughts and the right motivations. So I'll do that. And about the Mr. Baloi, he start a kawashi again. So it's actually physical work. It's not like sitting down and like me sitting in the office selling the things, sitting in the computer whole day, but he's actually do the physicals. So I also ask for pray, so he can gain the physical strength physically, spiritually. Thank you. What I've learned from today's forum is about spiritual healing. Is that uh, God, Jesus Christ died for died when he was crucified. He was crucified with all our problems, all our sicknesses, all our stresses, and all those things, all our sins. So we must not concentrate more on what we want to do on this life, but secure a life in heaven. And we must always keep on praying and keep on worshiping so that we can enjoy God's blessings. Thank you. Let's pray. Thank you, God, to give us complete and perfect gospel. Because of your mercy, we can recover our spiritual strength. Let us realize this in our real life every day and give praise to you. Let us follow your guidance without distracting by Satan's scheme. Make our standards based on God's work, not the world. Open our spiritual eyes so we can see your plan through our life. Let us be enough by only Jesus Christ. In the name of Christ, we pray. Amen. 예, 오늘 남아공 다락방 시작하겠습니다. 오늘은 마음 치유입니다. 우리 마태복음 11장 28절에 30절의 말씀 함께 읽어보겠습니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 메고 내게 배우라. 그리하면 너희 마음이 힘을 얻으리니 이는 내 멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라. 예수님께서 말씀하신 거거든요. 수고하고 무거운 짐을 지고 있는 마음에 많은 부담과 또 상처와 어려움 있는 자들이여 나에게 와라 그러셨습니다. 내가 너희를 쉬게 한다.
여러분 지금 계속 좀 정시기도의 방향을 가지고 또 계속 이렇게 신앙 하나님 앞에 나아가고 있는데요. 중요한 것을 기억하셔야 됩니다. 내가 이렇게 다락방으로 말씀을 듣고 내가 열심히 기도해야지 라고 생각할 수 있어요. 내가 열심히 기도하면 뭔가 이렇게 되겠지 라고 생각합니다. 열심히 아닙니다. 오늘 우리 읽었던 본문대로 주님께 나아가는 겁니다. 이걸 꼭 기억하셔야 돼요. 자칫 잘못하면 내가 하는 행위에 빠져버릴 수 있다니까요. 나 중심이 돼버린다는 겁니다. 내가 이렇게 말씀 듣고 내가 이렇게 기도했더니 하는 거라고 착각할 수 있다니까요. 또 내가 이렇게 이렇게 말씀도 듣고 같이 기도하고 또 예배도 드리고 하니까 이게 된다라고 생각할 수 있어요. 자칫 잘못하면 이렇게 속을 수 있습니다. 오늘 말씀에 뭐라 했습니까? 나에게로 와라 그랬습니다. 여러분들이 이 말씀을 통해서 예배를 통해서 저를 만나고 우리의 말씀 공부를 하는 게 아니고요. 우리를 부르신 주님께로 나아가는 겁니다. 기억하셔야 돼요. 여러분들이 정시로 기도할 때 내가 기도했기 때문에 뭐가 되는 게 아니고요. 이 시간 기도를 통해서 주님께 나아가는 겁니다. 꼭 기억하셔야 돼요. 그걸 보고 정확한 복음을 붙든다는 겁니다. 그러니까 여러분 랩런트들은요. 언약을 정확하게 붙들어야 돼요. 내 열심이나 내 행위에 빠지지 않으려면 정확한 언약을 붙들어야 되는 겁니다. 정확한 언약이 뭡니까? 우리 인간은 하나님을 떠나서 사단에게 속아서요. 운명을 빠져나올 수가 없어요. 그래서 자꾸 고통과 저주와 재앙 속에 빠지는 겁니다. 아무리 몸부림쳐도 결국엔 그렇게 되는 거예요. 그래서 하나님이신 그리스도가 이 땅에 직접 오셨습니다. 죄와 저주와 사단의 일을 십자가에서 대신 죽으심으로 끝내신 겁니다. 우리 대신 희생 제물이 되사 모든 죄와 저주와 사단의 일을 끝내셨다니까요. 그리고 지금 부활하셔서 지금 어디 계십니까? 보좌에 계시는 겁니다. 근데 이게 복음 아닙니까? 이 정확한 복음을 들을 때 많은 사람들은 저 무슨 말도 안 되는 소리야 이럴 수 있어요. 십자가에 달린 예수를 본 적도 없죠. 지금 보좌에서 만물을 다스리고 있는 예수도 안 보이고요. 그런데 하나님의 은혜로 성령의 역사로 말미암아 이게 믿어지는 겁니다. 2000년 전에 오셨던 그 예수가 바로 그 그리스도셨구나. 나의 죄와 저주와 나에게 있는 사단의 일을 나 대신 희생제물로 십자가에 달리심으로 끝내셨구나. 그리고 지금 보좌에서
그리스도를 믿는 자에게 보좌에서 우리에게 성령으로 함께 하고 계시는 거구나. 이게 믿어지는 거예요. 이걸 보고 언약을 잡았다는 겁니다. 여러분, 이건 믿어라가 아니고요. 이 복음을 들을 때 우리 안에 성령께서 깨달아지고 믿어지게 하는 겁니다. 근데 붙들으라는 얘기가 무슨 얘기입니까? 이것을 기준 삼으라는 겁니다. 여러분과 저는 더 이상 이제 혼자가 아니에요. 보호자에 계신 그리스도께서 성령으로 내 안에서 함께하고 계신 겁니다. 그걸 기준으로 붙잡는 거예요. 그리고요, 그 함께 하시는 그리스도께 기도할 때 성령으로 그 보좌에 계신 그리스도께서 응답하시는 겁니다. 우리 안에서. 여러분, 약속을, 이 언약을 굳게 붙잡아야 믿어지니까 기도하는 거예요. 아, 기도가 저 보좌에 계신 주님께 나아가구나. 언약을 잡아야 기도가 되진다니까요. 이걸 잡지 않으면 내가 오늘 그냥 기도하는 것 같아요. 내가 조금 많은 복잡한 상황 중에 하나님 나 좀 도와주세요. 열심히 해야 된다고 생각합니다. 그래서 여러분, 언약을 굳게 붙잡으시라. 그리고 이 하나님의 자녀가 기도할 때 보좌에 계신 주님이 천사들을 동원해서 흑암을 꺾으시고 여러분 현장에 일을 하신다니까요. 언약을 잡아야 돼요. 그걸 보고 믿음이라고 하는 겁니다. 내가 그 그리스도로 말미암아 구원받은 정도가 아니라 지금 보좌에 계신 주님과 내가 함께, 그죠? 그 주님이 가만 계신 분이 아니라 기도로 주님께 나갈 때 성령으로 내 안에서 역사하신단 말이에요. 그 언약을 잡아야 돼요, 여러분. 그래야 이 기도가 더 이상 열심이 아니고 우리의 행위가 아닙니다. 믿음입니다. 약속을 믿는 믿음으로 누리게 되는 거라 이 말이에요. 그리고 기도할 때 우리 현장에 모든 악의 세력이 무너지고 천사들이 동원되는 겁니다. 약속. 그걸 따라 하나님의 나라의 일들이 막 현장에서 일어나는 거예요. 하나님이 하신 일들이. 약속. 이걸 보고 정확한 언약을 잡았다는 겁니다. 여러분, 오늘도 짧은 시간이지만 이 예배를 통해서 언약을 잡는 시간이 되길 바랍니다. 그럼 기도와 예배는요, 그 언약을 누리는 시간이에요. 이 시간에 약속하신 대로 보좌에 계신 주님이 함께하고 계시는 시간이다 이 말이에요. 그걸 믿고 누리는 겁니다. 여러분, 현장에서 기도할 때요, 보좌에 계신 주님이 지금 내게 역사하시고 함께하는 시간이라는 걸 믿고 그걸 누리는 시간이라니까요. 그냥 누린다는 게 뭡니까? 그냥 믿고 고백하고 맡기면 돼요. 그리고 그 함께 하시는 주님이 나를 가르치시고 인도하시고 힘을 주시겠죠. 약속하셨잖아요. 그 약속을 붙잡고 하나님께 기도하는 겁니다. 내게 그 힘을 지금 달라고. 그래서 누린다고 하는 겁니다. 여러분, 저 이상 기도는 노력이 아니고 행위가 아닙니다. 약속을 누리는 겁니다. 누가 남아공에서 이 약속을 붙들고 진짜 믿음으로 누리겠냐 이 말이요. 하나님은 그 렘넌트에게 응답하시는 겁니다. 그 약속을 여러분과 제가 지금 예배하고 있을 때요, 주의 천사들이 여러분들의 현장에 보내져서 이 말씀이 성취되고 흑암이 무너지고요, 그죠?
저 현장에 하나님의 나라의 일이 여러분의 기업과 가정의 모든 현장에 임하게 돼 있다니까요. 아니, 걱정하지 마. 정확하게 응답 오게 돼 있어요. 아니, 문제 왔는데요. 위기가 왔는데요. 사람들이 나를 힘들게 하는데요. 내 기준으로 생각하지 말고 언약을 기준으로 삼으라. 하나님이 그 문제와 함께하고 계신 거예요. 보좌에서 가르치시고 역사하신다고 했습니다. 천사가 동원되고 흑암이 무너지면 하나님 나라 일이 일어난다니까요. 그 약속을 굳게 붙들고 기도로 누리는 거예요. 여러분, 굳게 붙잡고 누리는 축복이 있기를 예수로 축복드립니다. 그래서 이 언약 붙잡고 기도하는 건 어려운 게 아니고 열심히 하는 게 아니고 노력하는 게 아니고요. 누리는 거예요. 여러분들은 아프리카 살잖아요. 블랙매직은요. 귀신 부려서 진짜 현장에서 귀신이 하는 역사를 믿고 하잖아요. 저 알라신 믿는 인간들은 알라한테 절하면 알라가 한다지 않습니까? 그거 다 사단이고 귀신이잖아요. 여러분들은 창조주 하나님을 믿는 겁니다. 그 그리스도께서 보좌에서 여러분과 함께 하시고 여러분들에게 역사하시겠다고 약속돼 있다니까요. 그래서 여러분 정말 언약을 잡으면요. 기도가 힘들어지지 않아요. 언약을 정말 믿음으로 붙잡으면 예배가 누려지게 돼 있어요. 자꾸 이 복음이 누려지는 축복이 회복되기를 바랍니다. 그러니까 여러분들의 기준을 내려놓고 언약을 붙잡고 예배를 하면 응답이 오기 시작하는데 무슨 응답이 옵니까? 바로 마음이 치유가 돼요. 여러분, 마음 치유가 안 되면요, 갈등이 계속돼요. 구원받았고 내가 신앙생활도 하지만 실제 언약을 붙잡고 기도하다가 은혜를 받지 못하면 내 마음에 치유가 안 되기 때문에 계속 갈등이 남아있어요. 그래서 여러분 언약 붙들고 계속 기도로 누리는 축복 있기를 바랍니다. 지금 당장 안 되는 것 같은데요. 여러분 수십 년 동안 사단한테 속았잖아요. 하나님의 은혜는 점점 여러분들에게 사실화됩니다. 점점 회복됩니다. 누려보세요. 예전에 있던 상처, 또 어렸을 때 가정 배경, 또 실패한 경험, 또 자라난 환경, 또 이 뭡니까? 특별한 실패할 수밖에 없는 환경들. 여러분과 저의 과거가 다 여기 걸려있지 않습니까? 또 배움에 대한 실패, 이런 열등감. 이런 것들이 우리의 마음 치유되지 않으면 우리를 계속 걸리게 해요. 예를 들어 제가 어렸을 때 우리 아버지가 굉장히 이렇게 엄격하고 무서우셨단 말이에요. 그게 제가 마음에 상처가 있어서요. 엄격하고 무서운 사람이 있으면 그냥 반항적이 됐었어요. 사회생활 하는데. 그래서 저는요, 늘 이 나보다 윗사람들하고 부딪히는 일들이 많았어요. 이 상처, 이 마음의 치유가 되질 않으니까 그런 사람들을 보는데 내 과거의 상처하고 딱 만나져 있는 거죠. 나를 눌러?
이렇게 해서 자꾸 사단의 공격을 받았었습니다. 여러분들의 기준, 이 과거의 기준, 내 기준을 내려놓으면요, 이게 더 이상 상처가 아니고 나에게 축복의 발판으로 바뀌어요. 그래서 언약을 붙잡고 기도의 비밀을 계속 누리다 보면 내 기준이 없어지거든요. 전 예전에 우리 아버지가 그럼 자상하고 따뜻한 아버지여야 된다고 생각했거든요. 상처 때문에. 그게 내 기준이라. 저희 아버지가 저기 시골에서 올라와서 서울에서 나름 성공하신 거거든요. 그러니까 얼마나 강하게 살아왔겠어요. 제가 어느 날 진짜 은혜 받다가 그게 이해되니까, 아, 그럴 수 있구나 하니까 내 상처가 사라지더라고요. 언약을 붙들고 자꾸 기도하다 보면요, 내 기준, 내가 가지고 있던 생각들, 그런 것들 있죠. 그게 내려놔져요. 하나님의 은혜가 자꾸 채워지니까요. 그럼 지금 이렇게 나왔던 많은 상처에서 벗어나게 되어 있습니다. 여러분, 이게 이렇게 회복되면요, 큰 문이 돼요. 그걸 보고 발판이라고 하는 거예요. 발판이 뭡니까? 여러분들이 계단이 이렇게 발판이잖아요. 그 계단을 딱 디디면 다음으로 갈 수 있잖아요. 근데 상처가 발판이 되지 못하면 어떻게 됩니까? 계속 반복되는 거예요. 정확한 언약을 믿음으로, 기도로 그 언약을 계속 누려보세요. 여기서 빠져나와서 이 과거의 상처들이 나에게 다 발판이 돼버리는 겁니다. 그죠? 그런 과거가 오히려 나에게 응답으로 바뀌고요. 다른 사람을 살릴 수 있는 전도의 문이 돼요. 현장에 이렇게 지금 사람들이요, 나와 똑같은 상처 때문에 지금 괴로워하고 있다니까요. 그러니까 내게 그런 과거가 딱 발판이 돼버리면 그 사람들을 이해해 줄 수가 있어요. 제가 요즘에 양육하는 우리 성도님이 한 분 계시는데, 엄한 아버지 밑에서 컸어요. 그러니까 이분이 저하고 비슷한 거예요. 일식 요리사인데 어디만 가면 자꾸 보스하고 부딪히는 거라. 제가 그 은혜를 받고 나니까 그게 발판이 되니까 답을 줄 수 있더라고요. 여러분들이 가진 상처가 진짜 응답으로 바뀌어버리면 다른 사람 살리는 도구가 됩니다. 그게 결국에는 축복이에요. 여러분들의 방향이 그 속에 있거든요. 그래서 여러분, 언약을 붙들어줘야 돼요. 여러분들은 그 과거의 모든 이유가 죄와 저주와 사단의 결과였다니까요. 거기에서 그리스도가 우리를 해방시키시고 지금 보좌에서 우리와 함께 하시며 우리를 통해 역사하고 계십니다. 이 정확한 복음을 정말 매일 또 예배를 통해서 누릴 때 그대로 역사하세요. 그럼 내 기준, 내가 가지고 있던 모든 내 고집 다 내려놔지게 돼 있어요. 그러면 그 상처들이 발판으로 바뀌어요. 그랬구나. 그럴 수밖에 없었구나. 알고 보니까 편안히 필요해서 주셨어요. 왜냐? 남아공에 많은 사람들 살리라고. 제가 이렇게 가정에 이렇게 많은 일들이 있었다 보니까 제가 제일 처음 전도했던 때가 언제인지 아세요? 대학생 때였어요. 친구랑 제가 얘기할 때 우리 집 얘기를 솔직하게 간증했단 말이에요.
근데 그 친구의 말이 걸작이었어요. 우리 집도 그렇다는 거예요. 그래, 진짜 예수가 그리스도로 그 친구가 영접했었어요. 여러분들이 가지고 있는 과거의 상처는 전도와 사역의 방향이 됩니다. 그래서 축복인 거예요. 여러분, 오늘도 언약을 지금 우리가 마음으로 믿고 예배할 때 이 축복을 누리고 있는 줄 믿으시기 바랍니다. 반대로 이걸 깨닫지 못하면요, 사단의 통로가 돼요. 구원 받았는데 계속 상처 건든다니까요. 그러면 평상시엔 괜찮다가 그 상처가 어떤 사건이나 일을 통해 건드려지면 다시 돌아가는 거예요. 자꾸 반복이 되는 거예요. 10살 때 갖고 있던 이 상처가 해결되지 않으면 40살 때 또 사단이 건드리면 다시 10살 때 했던 것처럼 또 돌아가 버리는 거예요. 반복이 된다 이 말이에요. 베드로전서 5장 7절에서 8절에 보니까 우는 사자처럼 이 사단이 노리고 있어요. 그래서 빌립보서 4장 6절에서 7절 보면요, 여러분이 언약과 기도를 누릴 때 하나님께서 여러분 마음과 생각을 지키신다 그랬어요. 하나님의 마음을 자꾸 갖게 하시고 하나님의 생각을 깨닫게 하세요. 그냥 언약과 기도가 답니다. 우리가 맨날 눈에 보이는 걸 자꾸 기준으로 얘기해서 그러죠. 여러분, 그거 아무리 많이 가져도요, 이 상처 해결 안 되면 성공해놓고 그 상처 때문에 무너진다니까요. 에베소서 4장 20절 27절 보니까 그게 계속 틈이 돼요. 고린도후서 4장 4절에서 5절에 보면요, 그 상처를 타고 세상 신이 마음을 혼미하게 해요. 정신병이에요, 그게. 상처가 자꾸 발전돼서 정신병이 돼버려요. 데살로니가 후서 2장 10절에서 11절에는 미혹한다 돼 있어요. 완전히 잡히는 거예요. 그걸 보고 귀신병 그럽니다. 그래서 어떤 면에서 일종의 오해 많은 것도 이겁니다. 상처가 많으면요, 마음이 혼미하기 때문에 자꾸 사람 의심하게 돼요. 한마디로 이 부분이 해결되면 최고의 축복인데 이 부분을 해결받지 못하면 계속 사단의 공격의 통로가 된다 이 말이에요. 그래서 여러분들은 감사를 깨달을 수밖에 없어요. 오히려 지금 이런 것들 때문에 더 주님께 나아갈 수 있거든요. 그냥 이게 감사한 거예요. 우리의 과거에 이 상처 때문에 복음 없는 인생을 깨닫게 된 거죠. 그래서 그리스도를 만나게 된 게 너무 축복이고, 은혜를 보다 보니까 그 과거가, 나는 지긋지긋했던 그 과거가 내 인생의 방향이었던 거예요. 여러분, 정말 이렇게 매일 이런 기도는 할 수 없을 거지만, 여러분 좀 조용한 시간에 내 인생 전체를 두고 이런 기도를 하다가, 과거가 진짜 축복이구나 할 때 여러분 마음 치유 일어납니다. 그리고 우리 한국 분들은 여기서 거기까지 간 게 잘못하면 상처로 있을 수도 있어요. 그 많은 했던 고생들이 상처로 그대로 남아있을 수 있다니까요. 근데 사실은 진짜 깨닫고 보면요, 그 과정 동안
하나님은 정말 주님이 인도하심을 체험하게 하셨던 거잖아요. 내가 가진 기준을 내어버리면 그게 보여요. 우리 가진 기준이 뭡니까? 누가 나를 도와줘야 되고 뭔가 보장돼야 되고 그래야 우리 기준 그게 맞다고 생각했었잖아요. 그걸 딱 은혜 받으면서 내려놔 버리면요. 하나님이 우리 인생을 통해서 완전히 주님이 책임지시는 일들을 겪어온 겁니다. 그게 우리의 방향이 되고 우리 사역의 방향이 되는 거예요. 남 의지하는 거 틀렸다는 게 아니라 한계 있습니다. 주님의 인도를 받아야 돼요. 이렇게 모든 것들이 감사로 바뀌어지는 은혜가 있기를 예수님을 축복드립니다. 그러니까 예수 이름으로 귀신 떠나가라. 떠나갑니다. 그러나 이 상처에 또 공격해 와요. 만약에 여러분들이 여러분 과거에서 그 감사 진짜 찾았다, 사단이 무릎 꿇습니다. 건들지 않는다 이 말이에요. 복음이기 때문에. 그래서 복음은 어떤 과거도 감사로 바꿀 수 있는 게 복음입니다. 그러면 사단, 여러분 이 말이 무슨 말인지 깨달아졌다? 사단이 공격할 수가 없어요. 진짜 마음이 깨달아졌다? 여러분 완전 자유하게 될 겁니다. 예수님께서 수고하고 무거운 자들아 다 내게로 오라. 내 멍에는 가볍고 쉽다. 그래서 여러분들은 믿음을 굳게 붙잡으시라. 무슨 믿음? 언약을 믿는 믿음. 그걸 보고 성경에는 전신갑주라고 되어 있어요. 그리고 그 언약을 붙잡고 24 계속 기도하는 겁니다. 그래서 계속 기도를 누리실 때 우리 마음이 치유되는 기도를 이번 주에 또 누리시기를 바라요. 우리 언약을 믿는 믿음으로 이 시간 우리가 예배하는 것처럼 여러분 현장에서 예배하고 기도할 때요. 어떤 일이 일어나는 줄 아세요? 내가 갖고 있던 오래된 나의 기준, 사단의 기준, 세상의 기준이 내려놔지고 하나님의 것, 하나님의 기준이 말씀으로 내 안에 자꾸 자리 잡게 돼요. 옛 것은 자꾸 없어지고요. 하나님의 것이 채워진다니까요. 그러면 과거가 상처가 아님을 자꾸 알게 돼요. 깨닫게 돼요. 또 여러분들이 이 언약을 정확하게 붙들고 기도로 조금 실제 누리면요. 지금 보좌에 주님이 계시잖아요. 그리스도께서 우리에게 그 보좌의 능력으로 우리 안에 역사하세요. 이 시간이라니까요. 바꾸는 정도가 아니라 힘을 얻는 시간이에요. 그러니까 이거를 계속 기도 시간에 누리고 있으면 시공간을 초월하는 일들이 천사들을 통해 흑암이 무너지고 여러분 현장에 일어나는 겁니다. 시공간을 초월한다는 얘기가 뭐예요? 우리는 시공간에 제한된 존재라니까요. 시공간을 초월하는 건 누굽니까? 하나님의 역사가 여러분 현장에 임하는 겁니다. 여러분 정말 남아공에 이 참복음을 가지고 누리는 자 없어서 하나님이 우리를 부르신 거예요. 저 블랙매직과 이 무슬림들은 기도 비밀 가지고 계속 귀신의 능력으로 사는데 언약 제대로 모르고 기도 틀리게 알아서 이 축복을 누리지 못하고 있다 이 말이에요. 이때 하나님이 우리를 복음 속으로 부르셨습니다. 그걸 언약으로 굳게 붙잡길 바랍니다.
그리고 눈에 보이는 응답에 연연하지 말고요. 기도하세요. 그 보좌에 계신 주님이 내 안에 역사해달라고 기도하세요. 그 능력을 내 안에 임해달라고 기도하세요. 그리고 여러분 가정과 가문과 업과 여러분 현장에 시공간을 초월해서 흑암이 무너지고 당신의 일들이 일어나게 하옵소서. 그 기도를 계속 드려보세요. 편안하게. 제가 이제 남아공에 조만간 가려고 기도하고 있는데 여러분들하고 실제 이 기도를 소통했으면 하는 바람을 가지고 있습니다. 이번 주 한 주도 승리하시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리의 열심이 아닌, 우리의 행위가 아닌 정확한 언약을 믿음으로 붙잡게 하옵소서. 그 언약을 믿는 믿음으로 기도로 누리게 하여 주옵소서. 이때마다 우리 속에 오래된 것들이 사라지고 하나님의 것으로 우리 안에 채워주옵소서. 보좌의 능력이 우리 안에 임하는 시간이 되게 하옵소서. 시공간을 초월한 하나님의 역사가 우리의 모든 현장에 일어나게 하옵소서. 이번 주 한 주도 정말 하나님의 언약과 기도를 누리다가 참된 증인으로 서는 한 주가 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.